میں تو ایک ہی لیڈر کو مانا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ مدینہ کے دونوں طرف سپر پاورز تھی، دنیا بٹی ہوئی تھی دو سپر پاورز میں، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر۔ انہوں نے، میں لوگوں اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے تو ان سے سیکھنا ہے نا، ہمیں تو قرآن میں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ انہوں نے دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا جب تھوڑے سے مسلمان تھے کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور آپ اگر یہ اس پہ چلیں گے تو آپ کی بہتری ہے۔ تو ہم تو اس کے امتی ہیں۔ میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جو مرضی آپ کے حالات ہو، یہ تو 22 کروڑ لوگوں کو، اس کے سربراہ کو کسی کے سامنے پرچی پکڑ کے کھڑا ہونا کہ جی میں کوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا پرچی سے گرا میرے کو غلطی نہ ہو جائے، وہ 22 کروڑ لوگوں کی ذلت ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذلت ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور اس ملک کا جو میرا لیڈر جس کو میں مانتا ہوں قائد اعظم تھے۔ آپ قائد اعظم کی ساری کتابیں پڑھ لیں جو ان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، جو بھی ان کا دشمن تھا ان کی عزت کرتا تھا۔ غلام ہندوستان میں انگریز ان کو عزت سے دیکھتا تھا کیونکہ خوددار تھے۔ دیکھیں، میں ایک اپنا میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر، 20 سال کی بات ہے، تو بڑی گرمی تھی، دوپہر کو جولائی کا مہینہ تھا، اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے، تو وہ اس کی قمیض پسینہ پسینہ ہوئی تھی، باقی ریسٹ کرتے تھے، پانی پیتے تھے، وہ مسلسل کام کرتا گیا۔ میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا، میں نے کہا دیکھو، اس کو میں نے کوئی پیسے دیے، میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا۔ اس نے میرے پیسے پکڑ کے اس نے واپس کر دیا۔ کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں، اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا۔ اب ہوا کیا، اس آدمی تھا مزدور، میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی، کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا، دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا، وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں۔ جاپان کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے، خوددار قوم ہے، اور دنیا میں لیتے ہیں ٹپ، جاپان میں نہیں وہ ٹپ لیتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کیونکہ ہم مقروض ہیں، ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ ایک جو اچکن سلوا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جب ایسی بات کرتا ہے، مجھے بتاؤں کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے؟ جب ہمارا وہ جو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم، وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے، تو سوچے گے کہ قوم کیا سمجھتی ہے، کہ وہ اپنی اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے، اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا۔ اور میں اس لیے اپنی قوم کو، نوجوانوں کو سیرت نبی پر پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا، جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈر بن گئے تھے، اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کی کالز آ رہی ہیں 0519224900۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات؟ سر میں جمال الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی مجھے پی ایم صاحب سے ایک چیز پوچھنی تھی، بس چھوٹا سا سوال کرنا تھا۔ جی میں خود اس یوتھ سے کنیکٹ رکھتا ہوں۔ میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں ووٹ دیا ہے زندگی میں پی ایم صاحب کو نا، بٹ یہ کہ ہمیں کراچی میں کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، نہ ہمیں الیکٹرکسٹی میں کچھ ریلیف ملا ہے، نہ کوئی۔ میں خود آئی ایم اونلی بیگاٹن نا، میرے نہ والد صاحب ہیں، میں خود جاب کرتا ہوں، میں اور کرائسس میں آ گیا ہوں۔ تو اس کا بس مجھے پوچھنا تھا، نیکسٹ ٹائم ہم ضرور ووٹ دیں گے، بٹ یہ کہ کراچی والوں کے پی ایم صاحب سے کچھ ریکویسٹ ہے کہ کچھ ہمارے لیے کریں۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اسی سے جلتا ایک سوال میں جوڑ رہا ہوں۔ کراچی سے انہوں نے کہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہی ہے کہ
तनहा इनाम इनका, कह रही हैं कि कराची और सिंध को कब आप आज़ाद कराएंगे पीपल्स पार्टी से? जी इंशाअल्लाह कोशिश इंसान करता है और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में। मैं आपको ये कह दूं कि पहले तो आपको 18th अमेंडमेंट समझना चाहिए। ये जो दो पार्टीज़ ने 18th अमेंडमेंट की थी, इसमें इन्होंने ये फैसला किया कि जो सूबे हैं उनके पास सारी पावर चली गई। अब क्योंकि सिंध के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है, तो जो सिंध की हुकूमत है सारे इख्तियारात उनके पास हैं। पैसा हम गवर्नमेंट उनको दे देती है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पैसा उनको दे देती है। अब उनका है कि वो पैसे कैसे खर्च करने हैं, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। और मैं जो इंशाअल्लाह मेरा ये मान है कि हम ये अब जो अगला इलेक्शन होगा ये हम सिंध में जीतेंगे, और इसलिए जीतेंगे कि वहाँ लोग सबसे ज़्यादा तंग हैं। अगर सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा अगर गवर्नेंस की ये सबसे बुरी है, वो इस वक्त सिंध हुकूमत की है। और वो आप कोई भी इंडिकेटर्स देख लें, गुरबत देख लें, अंदरून सिंध में सबसे ज़्यादा गुरबत है, आप कोई भी इंडिकेटर्स देख लें तो आपको पता चलेगा कि सिंध सबसे पीछे है। और कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, क्योंकि सारा सिंध एक ही है, यानी उनके नीचे है, कराची सिंध का कैपिटल है, तो वो पीछे रह गया। कराची 80s के अंदर बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा था। तो कराची के अंदर मेरी जो तजवीज़ है कराची की और बाकी सारे पाकिस्तान के शहरों की, वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट हो, सारी उसके पास पावर्स हैं, जिस तरह तेहरान का ले, लंदन का मेयर, न्यूयॉर्क का मेयर, यानी ये मॉडर्न तरीका गवर्नेंस का। जब तक कि एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर ना हो, उसके पास इख्तियारात हो, उसकी पूरी कैबिनेट हो, सिटी गवर्नमेंट हो, ये सारी दुनिया का मॉडल है। और वो अपने पैसे इकट्ठे करे, वो जब तक वो मॉडल नहीं आएगा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सिर्फ कराची छोड़ें, हमारे बड़े जो शहर हैं ये सब इनके हालात बिगड़ते रहेंगे। अगर आप एक सूबे के डेवलपमेंट फंड से अगर आप शहरों को डेवलप करेंगे, वो नहीं होंगे। शहरों को अपने फंड्स खुद कलेक्ट करने होंगे, जो कि एक दुनिया का सिस्टम है इस वक्त। ये खानज़ादा इरफान खान साहब कहते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको 5 साल पूरे करने चाहिए थे? जितने काम आपने किए वो अवाम तक कभी पहुंचे ही नहीं थे, तो 5 साल आपको पूरे नहीं मिले। कॉलर भी हमारे साथ, सर इसके साथ ही कर लेते हैं सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ पिशावर से। जी क्या सवाल है? जी खान साहब से मेरा ये सवाल है, पहले तो खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जैसे पीडीएम को दलील किया है और ऐसी दलील करते रहो, हम आपके साथ हैं। और नूर आलम खान के हल्के का हूँ मैं, और हमने पुरअमन एहतजाज भी किए हैं। और खान साहब को ये मेरा मैसेज है, आइंदा टिकट में तो आपके मुतमईन हो, उनको टिकट देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा कि हमने बड़ा सीखा है। ये जो 3.5 साल बड़े मुश्किल 3.5 साल गुजरे हैं, क्योंकि सारा वक्त ऐसे लोग थे जो ब्लैकमेल करते रहते थे हमें, जिनका कोई पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए फ़ायदे उठाने के लिए। तो इस बारी तो मैंने फ़ैसला किया है कि हमने सिर्फ टिकट उन लोगों को देने हैं जो हम समझते हैं कि उनका कोई पाकिस्तान की विज़न है और ज़ात से बाहर निकले हुए हैं। और अगर हम हार भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीतना इस तरह के लोगों के साथ जीतना जो अपने ज़मीर बेच सकते हैं, इससे बेहतर है कि हार जाएं हम। और वो 5 साल पूरे नहीं किए हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी जो पख्तूनख्वा में हम जीते थे, 2/3 अक्सरियत मिली थी, तो वो 5 साल पूरे हुए ही थे, तो जो हमने सारे वादे पूरे किए थे। और जो अभी भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन जो रावी सिटी है लाहौर की, और जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है लाहौर के अंदर, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। नाला लई डिस्ट्रिक्ट है यहाँ लाहौर का, फिर हमारी डैम्स बन रही हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे, इनको थोड़ा टाइम लगता है। जो हमारे जो एनवायरमेंटल यानी जो क्लाइमेट चेंज वाले, हम जो 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, तो वो तो पूरे नहीं होंगे। लेकिन मुझे अब पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जो अब तक भी हम कर चुके हैं, मैं नहीं समझता किसी पाकिस्तान की हुकूमत की ये परफॉर्मेंस रही है, और ये इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में लेके जाएंगे।
اور انشاءاللہ 3 مہینے بعد آپ واپس آ کے انہی کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہے، جس طرح میں نے کہا انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے.